ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بہرام ہمدانی لاؤنج میں ایک آرام دہ کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر قہوے کا کپ رکھا تھا جو اب نیم گرم ہو چکا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیص میں ملبوس موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے اپنے مینیجر سے کاروباری معاملات پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ دکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ کوئی بھی شخص بہت آرام سے اس پر دل ہار سکتا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب دروازے کی طرف سے آہستہ آہستہ کھٹ کھٹ کی آواز ابھری، جیسے کوئی اپنے قدموں سے زیادہ لاٹھی کے سہارے حرکت کر رہا ہو۔ یہ نور جہاں بیگم تھی، ہمدانی خاندان کی بزرگ، جنہیں سبھی بی جان کہتے تھے۔ وہ لمبا دوپٹہ سر پر لیے، ہلکے رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس، اپنے وقار اور تمکنت کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ بیساکھی کے سہارے آہستہ آہستہ قدم رکھتے انہوں نے بہرام پر گہری نظر ڈالی۔ بہرام، ان کی آواز میں وہی روایتی روب تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور احترام میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے موبائل بھی میز پر رکھ دیا تھا۔ واحد بی جان تھیں جو اس اڑیل شخص کی لگامیں کس کے رکھتی تھیں۔ جی بی جان، وہ آداب سے بولا۔ بی جان نے اپنی نشست سنبھالی اور ان کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم کیوں اندھے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہو؟ ہمیں نہیں پسند وہ لڑکی، ہمیں ایک آنکھ اچھی نہیں لگی۔ بہرام کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی ابھری، مگر اس نے نرمی سے جواب دیا، بی جان، میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ وہ لڑکی میرے لیے بہترین ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بی جان نے لاٹھی زمین پر ماری اور تیز لہجے میں بولی، محبت؟ ہمدانی خاندان کے وارث نے محبت کے نام پر اپنی نسل کے اصول توڑ دیے۔ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ لڑکی ہمارے خاندان کے معیار پر پوری نہیں اترتی؟ خاندان بھر میں اس کے خلاف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ بہرام نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، بی جان، اگر خاندان کو وہ پسند نہیں تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی خوشی کے لیے فیصلہ کرنا تھا، سو میں نے کر لیا۔ وہ صاف گو تھا، زیادہ بات گھما کر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بی جان نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا، یہ خوشی صرف تمہاری نہیں، پورے خاندان کی ہوتی ہے۔ تم ایک مڈل کلاس لڑکی کو چن رہے ہو، تم ہمدانی نام پر سوالیہ نشان لگا رہے ہو۔ بہرام کے چہرے پر پہلی بار سختی در آئی۔ وہ کرسی کی پشت سے ہٹ کر آگے جھکا اور بولا، بی جان، عزت اور بے عزتی کے پیمانے خاندانوں نے خود بنائے ہیں، دلوں کے رشتے نہیں دیکھے جاتے۔ وہ لڑکی میری زندگی ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امیر غریب آپ کے لیے میٹر کرتا ہے، میرے لیے نہیں۔ بی جان نے مایوسی سے سر جھٹکا، یہ جذباتی باتیں چھوڑ دو، یہ خاندانوں کا مسئلہ ہے، انفرادی پسند یا ناپسند کا نہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شادی خاندان کے اصولوں کے خلاف ہے؟ بہرام نے سنجیدگی سے بی جان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جانتا ہوں بی جان، مگر میں اپنے اصولوں پر کھڑا ہوں۔ اگر خاندان میرے ساتھ ہے تو اچھا، ورنہ میں اپنی راہ خود بنا لوں گا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ اس کے بابا نے لاکھ کہا تھا کہ تم خاندانی کاروبار سنبھالو، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی چلائی تھی، خود کا کاروبار آگے بڑھایا تھا۔ وہ کسی کی نہیں سنتا تھا، اپنی کرنے کا عادی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک مڈل کلاس لڑکی کو اپنے لیے منتخب کیا، اور یہی بات کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بی جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے بے بسی سے بہرام کو دیکھا اور لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا، تم ہمدانی خاندان کے وارث ہو، لیکن لگتا ہے تمہیں اپنے نام کا ہی پاس نہیں۔ یہ شادی تمہیں مہنگی پڑے گی بہرام۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنی نشست سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدموں سے باہر نکل گئی۔ بہرام نے آنکھیں موند کر ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ نکاح 1 ہفتے کے بعد طے کیا گیا تھا، اور اب گھر والوں کا رد عمل دیکھ کر نہ جانے کیوں بہرام کو تھوڑی فکر ستا رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا بی جان کتنا ہی غصہ کیوں نہ کر لیں، آخری وقت میں سب سے آگے وہی ہوں گی۔ اسی لیے اس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا
और काम में मसरूफ हो गया था। मंजर तब्दील हो गया। सरफराज अहमद एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी बहराम हमदानी से तय तो कर दी थी, लेकिन अब वो परेशान थे क्योंकि आखिरी मौके पर उनकी बेटी शादी से इनकार करने पर तुल गई थी। महविश सोफे पर बैठी थी, मगर उसके चेहरे की सुर्खी उसके अंदर उठने वाले गुस्से की निशानदही कर रही थी। वो अपनी मुट्ठी सख्ती से भींचे हुए थी और नजरें झुकाए बैठी थी। उसका दुपट्टा एक तरफ लुढ़का हुआ था, मगर उसे इसकी परवाह नहीं थी। सरफराज अहमद उसके सामने कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में उलझन और फिक्र वाज़ेह थी। महविश, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। उनकी आवाज में थकन और इल्तिजा दोनों शामिल थे। ये हमदानी खानदान है, कोई मामूली लोग नहीं है। अगर हमने अभी इनकार किया तो वो हमें जीने नहीं देंगे। महविश ने गुस्से से सर उठाया। उसकी आंखों में बगावत चमक रही थी। तो कर लें जो करना है। मैं किसी सूरत उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। जितना गरूर उन लोगों में है, मैं उन लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करूंगी। सरफराज अहमद का चेहरा जर्द पड़ गया। वो थके थके अंदाज में पीछे की तरफ टेक लगा गए। बेटा, तुम नहीं जानती, वो लोग किसी को माफ नहीं करते। तुम्हारे बाद रानिया भी है, उसका क्या होगा? अगर तुम चाहती हो कि वो लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर दें। वो परेशान थे, बेहद परेशान। एक बेटी उनकी बात नहीं सुन रही थी, जबकि दूसरी बेटी बहुत मासूम थी। इसीलिए वो दोनों तरफ से परेशान हो गए थे। शादी में महज एक हफ्ता बाकी था और आखिरी मौके पर सब कुछ तबाह होने के दर पर आ गया था। मुझे परवाह नहीं, महविश ने तेज आवाज में कहा। मैं अपनी जिंदगी उनके हवाले नहीं कर सकती। मैं बहराम हमदानी से शादी नहीं करना चाहती और आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। यही मेरा आखिरी फैसला है और आपको मेरे इस फैसले का एहतराम करना चाहिए। वो दो टोक अंदाज में बोली थी। सरफराज अहमद ने बेबसी से उसे देखा। बेटा, समझने की कोशिश करो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये शादी टूट गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। महविश का लहजा सख्त हो गया था। मैं अपनी जिंदगी की बर्बादी के लिए तैयार नहीं। वो शख्स मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे नफरत करती हूं। जिस इंसान को इतना ख्याल नहीं कि किससे क्या बात की जाती है, किसको किस तरह मुखातिब किया जाता है, मैं कभी उसे अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। सरफराज अहमद ने अपनी पेशानी पर हाथ रखा और गहरी सांस ली, जैसे अल्फाज तलाश कर रहे हों। महविश, तुम जानती हो हम किस हैसियत के लोग हैं? क्या तुम वाकई समझती हो कि हम उनके मुकाबले में कुछ हैं? वो लोग जो चाहे कर सकते हैं। अगर तुमने इनकार किया तो शायद हम ये घर भी ना रख सकें। मुझे आपकी ये बुज़दिली पसंद नहीं है अब्बू। महविश का लहजा जहर में भुजा हुआ था। मैं आपकी बेटी हूं, कोई सौदा नहीं जो आप अपनी बका के लिए किसी के हाथ भी बेच दें। सरफराज अहमद ने नम आंखों से उसे देखा। बेटा, ये सौदा नहीं, हकीकत है। हमें जिंदा रहने के लिए उनकी शराइत माननी होगी। तो आप माने, मैं नहीं मानूंगी। महविश एक झटके से खड़ी हो गई। मेरी जिंदगी मेरी है, मैं किसी की मलकियत नहीं हूं। सरफराज अहमद ने तड़प कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर वो तेजी से पीछे हटी और कदमों की गूंज के साथ लाउंज से बाहर निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसके साथ ही कमरे में सरफराज अहमद की शिकस्ता सांसों की आवाज बाकी रह गई। वो ऐसी ही थी। अगर कोई चीज उसे पसंद नहीं आती थी तो वो मुंह पर उस चीज को रद्द कर दिया करती थी, और अब मामला उसकी जिंदगी का था। उसने महज एक बार बहराम हमदानी से मुलाकात की थी और उसके बाद वो शादी से इनकार कर चुकी थी। लेकिन सरफराज साहब हमदानी खानदान को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि ये लोग माफ नहीं करते, बल्कि अगले शख्स को कब्र तक पहुंचा देते हैं। यही वजह थी कि वो हद से ज्यादा परेशान हो रहे थे। लाउंज में गहरी खामोशी छा गई थी। वो कुर्सी पर बैठ गए, सर दोनों हाथों में गिराए, जैसे अंदर से टूट चुके हों। महविश का ये रद्द अमल उनकी जान ले रहा था।
दरवाजे के करीब खड़ी रानिया काफी देर से अपने सरफराज साहब को देख रही थी। वो अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके करीब आई और उनके सामने कालीन पर बैठ गई। बाबा, उसने धीरे से उनके बाजू पर हाथ रखा। सरफराज अहमद ने कोई हरकत ना की, जैसे वो ये आवाज सुन ही ना सके हों। रानिया ने उनके हाथों को थपथपाया। बाबा प्लीज इस तरह परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। सरफराज अहमद ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी थी। कैसे ठीक होगा रानिया? महविश ने जो कहा सुना तुमने? वो साफ इनकार कर चुकी है। वो कह रही है कि वो बहराम हमदानी से शादी नहीं करेगी। रानिया ने नरमी से उनके हाथ थाम लिए। बाबा आप फिक्र ना करें, बाजी गुस्से में हैं, नाराज हैं, लेकिन मान जाएंगी। आप उन्हें जानते हैं ना, वो जज्बाती हैं मगर दिल की बुरी नहीं है। सरफराज अहमद ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका। बेटा मैं जानता हूं, लेकिन वो सिर्फ जज्बाती नहीं, वो जिद्दी भी है, और ये जिद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। हमदानी हमें जीने नहीं देंगे। हम किसके दरवाजे पर जाकर फरियाद करेंगे? रानिया ने मोहब्बत से उनकी पेशानी पर हाथ फेरा। बाबा अल्लाह बहुत मेहरबान है, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। आप क्यों इतनी जल्दी हार मान रहे हैं? आप हमेशा हमें सिखाते थे कि मुश्किल वक्त में सब्र और हौसला रखना चाहिए, और अब आप खुद हिम्मत हार रहे हैं। सरफराज अहमद ने थकी थकी नजरों से उसे देखा। बेटा बाप होने के नाते मैंने तुम्हें हमेशा तुम दोनों के लिए अच्छा सोचा। मैं चाहता हूं तुम दोनों महफूज रहो, इज्जतदार जिंदगी गुजारो। लेकिन अगर महविश ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? वो लोग हम पर जुल्म करेंगे, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम लोगों को बर्बाद होता नहीं देख सकता रानिया। रानिया ने उनका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। बाबा कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बस आप हिम्मत मत हारें, आप हमारा सहारा हैं। अगर आप ही टूट गए तो हम कहां जाएंगे? सरफराज अहमद की आंखों में नमी चमकने लगी। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वो धीरे से बोले। रानिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बिल्कुल नहीं बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करें। सरफराज अहमद ने गहरी सांस ली और अपने रब से दुआ की थी कि उनकी जिंदगी में आसानी पैदा फरमा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 3 दिन बाद बहराम हमदानी अपने ऑफिस में बैठा फाइलों के पलंदे में गुम था। टेबल पर कीमती लैपटॉप खुला पड़ा था। एक तरफ चमचमाते कागजात रखे थे और सामने दीवार पर एक बड़ी घड़ी वक्त की रफ्तार बता रही थी। ऑफिस में हल्की हल्की खुशबू बिखरी हुई थी। बाहर शीशे की खिड़की से शहर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। नीचे गाड़ियों की कतारें और लोगों की चहल पहल जारी थी, मगर बहराम अपनी दुनिया में मगन था। इसी दौरान अचानक उसके फोन की स्क्रीन जगमगाई। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उसने जरा उलझकर फोन उठाया, मगर जैसे ही उसने हेलो कहा, दूसरी तरफ से एक करख्त और तल्ख आवाज सुनाई दी। बहराम हमदानी? बहराम ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते जवाब दिया। हाँ कौन? आवाज में जहर घुल गया। वही जो तुम्हें सीधा करने आया है। बहराम ने आंखें सुखेड़ी। क्या बकवास है? दूसरी तरफ से तंजिया कहकहा बुलंद हुआ। महविश को भूल जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बहराम के माथे पर शिकने उभरी। वो सीधा होकर बैठ गया। किस हक से कह रहे हो ये बात? आवाज मजीद सख्त हो गई। हक? वो मेरी है और उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, समझे? तुम जैसे अमीरजादे मेरे रास्ते में आएंगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहराम की आंखों में चिंगारियां दौड़ गईं। उसने गहरी सांस ली, मगर लहजे में सख्ती बरकरार रखी। और तुम हो कौन? नाम जानने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन सकता हूं। तुम जो ताकत और रुतबा लेकर घूमते हो, उसके आगे मेरी दुनिया की ताकत कुछ और है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। बहराम हमदानी का चेहरा सख्त हो गया। उसने उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर दब गई, मगर आवाज में ठहराव था।
देखो, अगर तुमने फोन करके मुझे डराने की कोशिश की है तो बहुत गलती कर दी, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता। वो साफ गोई से बोला था। डरने की बात अभी आई ही नहीं। अगर महविश के बारे में एक लफ्ज भी सोचा तो तुम्हारी हमदानी शान के परखच्चे उड़ जाएंगे। मैं जमीन के नीचे भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बहराम ने दांत पीसे। तुम मुझे धमकाने की गलती भी कैसे कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। दूसरी तरफ हंसी थम गई थी, मगर मजीद लहजा जहरीला हो गया। बहराम हमदानी, मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं, महविश को छोड़ दो, वरना क्या? बहराम ने सख्त लहजे में कहा। मेरे नाम की धाक सिर्फ बिजनेस में नहीं, मेरे दुश्मनों के दिलों में भी है। तुम जैसे लोग कॉल करके मुझे नहीं हिला सकते। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? महज एक लम्हा लगेगा मुझे तुम तक पहुंचने में, इसलिए बेहतर होगा अपनी औकात में रहो। एक पल के लिए खामोशी छा गई, जैसे दूसरी तरफ वाला लरस गया हो। फिर एक गहरी सांस की आवाज आई। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किस से टकरा रहे हो। तुम्हारी दुनिया में जितना रुतबा है, मेरी दुनिया में ताकत उससे कई गुना ज्यादा है। आखिरी बार कह रहा हूं, पीछे हट जाओ, वरना। बहराम ने सर झटक कर कहा, वरना क्या? तुम्हारी धमकियां मेरे लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो, पीछे छुपकर कॉल्स करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ गहरी सांस ली गई, फिर एक सर्द आवाज आई। याद रखना बहराम हमदानी, मैं जो कह रहा हूं वो बस धमकी नहीं, हकीकत है। फोन कट गया। बहराम ने गुस्से से फोन टेबल पर दे मारा। उसके हाथ सख्ती से मुट्ठी में बंद हो चुके थे। माथे की रगें फड़क रही थी, मगर होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया और एक हाथ में फोन घुमाते हुए गहरी सोच में डूब गया। ये फोन महज किया नहीं गया था, बल्कि करवाया गया था। वो बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था। उसके लिए किसी भी शख्स को समझना कोई मुश्किल बात नहीं थी, और वो लम्हे में समझ गया था कि ये कॉल किसी ने मोहब्बत के जोश में आकर नहीं की, बल्कि ये कॉल बाकायदा तौर पर करवाई गई है। वो सर को हल्की जंबिश देते बोला, महविश साहिबा, अब आपसे रूबरू मुलाकात करनी ही पड़ेगी। आपको ये समझाना ही पड़ेगा कि आप किसी की होने वाली बीवी हैं। शादी में महज 3 दिन रह गए थे और अब ऐसी कॉल ने उसे थोड़ा परेशान भी किया था, मगर वो किसी हद तक मुतमईन था कि ये महज कॉल पैसों के बदले की गई है। लेकिन दिल में एक डर भी था, कहीं ये मोहब्बत किसी ने मोहब्बत के जोश में तो नहीं की। और यही बात उससे काफी ज्यादा परेशान कर चुकी थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था, लेकिन एक लम्हे के लिए भी वो इस कॉल को फरामोश नहीं कर पाया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम के साए हर सू फैल चुके थे। सड़कों पर धीमी रोशनी के साथ गाड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। बहराम हमदानी अपनी गाड़ी तेजी से हवेली की तरफ ले जा रहा था, मगर उसका दिमाग अभी भी उस नामालूम कॉल पर अटका हुआ था। वही करख्त लहजा, वही धमकी आमेज बातें। ये सब कुछ आम नहीं था। उसके माथे पर बल पड़ गए, आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। अचानक जैसे किसी अनजाने एहसास ने उसे झंझोड़ा हो। वो गाड़ी के स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते एकदम घूमा और गाड़ी का रुख सरफराज अहमद के घर की तरफ मोड़ लिया। वो खामोश नहीं बैठ सकता था। वो पूछना चाहता था कि इस कॉल का मकसद क्या है और इस कॉल के पीछे कौन बैठा है। घर के सामने पहुंचकर उसने जोरदार ब्रेक लगाई। गाड़ी की रोशनियां दीवार से टकराईं और चंद लम्हे बाद वो गाड़ी का दरवाजा झटके से खोलकर बाहर निकला। कदमों में उजलत थी, नजरें सख्ती से दरवाजे पर मरकूज थीं। उसने गुस्से से जोरदार दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक पर जवाब नहीं आया था, लेकिन जब दूसरी दफा फिर दस्तक दी गई तो कुछ ही पल में दरवाजा खुला। सामने महविश खड़ी थी। उसकी नजरें बहराम के चेहरे पर जम गईं, जहां इश्तहाल वाज़ेह था। वो घर के अंदर आ गया और अब बरामदे में खड़ा उसकी जानिब देखते सवालिया बोला, कौन था वो? महविश ने उलझकर भवें सुकेड़ी। कौन? बहराम ने कदम आगे बढ़ाया।
وہی لڑکا جس نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں تمہیں بھول جاؤں، جس نے مجھے دھمکانے کی کوشش کی، وہ کون تھا؟ مہوش کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھرے، مگر وہ سنبھل گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، وہ اپنا لہجہ کسی حد تک نارمل کر کے بولی تھی۔ بہرام نے گہری سانس لی، جسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جھوٹ مت بولو مہوش، میں جانتا ہوں تم کسی کو جانتی ہو، کوئی ایسا ہے جسے لگتا ہے کہ تم اس کی ہو۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ مہوش نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا نا میں کسی کو نہیں جانتی، اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کس نے فون کیا۔ اسی لمحے اندر سے سرفراز احمد اور ان کی بیوی باہر آ گئے۔ رانیہ بھی دروازے کے قریب کھڑی سہمی ہوئی نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سرفراز احمد نے بہرام کو دیکھتے ہی تشویش سے کہا، بیٹا خیریت؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بہرام نے دانت بھینچے۔ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ کسی کو نہیں جانتی، مگر کسی نے مجھے فون کر کے دھمکایا ہے کہ یہ اس کی ہے۔ مجھے صاف لگ رہا ہے یہاں کچھ نہ کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ سرفراز احمد نے جلدی سے کہا، بیٹا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، یہ سب شاید کوئی سازش ہو۔ بہرام نے تلخ ہنسی ہنسی۔ سازش؟ مجھے اتنا نا سمجھ مت سمجھے سرفراز صاحب، میں جانتا ہوں کہ جہاں دھواں ہو وہاں آگ بھی ہوتی ہے۔ مہوش نے تیز لہجے میں کہا، تم بلا وجہ مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہو بہرام، میں کسی کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں نے کسی کو فون کرنے کا کہا۔ بہرام نے اسے گھورا۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو بہتر ہے، مگر اگر جھوٹ بول رہی ہو تو یاد رکھو میں وہ شخص ہوں جو سچ نکالنا جانتا ہے۔ مہوش نے لب بھینچ لیے، مگر اس کے چہرے پر ضد واضح تھی۔ بہرام نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، نگاہوں میں خطرناک چمک تھی۔ میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اگر کچھ بھی ایسا ہوا جو مجھے پسند نہیں آیا تو پھر تمہیں میرے قہر کا اندازہ ہو جائے گا مہوش۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا۔ قدموں میں گرج تھی اور چند ہی لمحوں میں گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ مہوش نے سختی سے مٹھیاں بند کر لی، جبکہ سرفراز احمد نے گہری سانس لے کر اپنی بیٹی کو دیکھا، جیسے سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ بہرام ہمدانی کے جانے کے بعد صحن میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، مگر اندر کا ماحول کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ مہوش غصے سے لب بھینچے کھڑی تھی، آنکھوں میں اشتعال بھرا ہوا تھا۔ اچانک وہ غصے سے بولی، یہ ہے آپ کی پسند بابا؟ یہ شخص جو شادی سے پہلے ہی مجھے ذلیل کر رہا ہے، جو میرے گھر آ کر مجھ پر الزام لگا رہا ہے؟ سرفراز احمد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مہوش تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ بہرام کوئی معمولی آدمی نہیں، وہ ہمدانی خاندان کا وارث ہے۔ اگر اس نے یہ سب کہا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مہوش نے طنزیہ کہہ کہا لگایا، ضرور کوئی بات ہوگی؟ مطلب آپ کو میری بات پر یقین نہیں، لیکن اس آدمی کی بات پر فوراً یقین کر لیا۔ سرفراز احمد نے سنجیدگی سے کہا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم شروع سے ہی اس رشتے کے خلاف ہو، تم شادی سے بھاگنا چاہتی ہو۔ آخر تم انکار کیوں کر رہی ہو مہوش؟ مہوش کی آنکھوں میں تیزی آ گئی، کیونکہ میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں، اور آج جو کچھ ہوا اس کے بعد تو مجھے اس سے مزید نفرت ہو گئی ہے۔ سرفراز احمد کا صبر جواب دینے لگا۔ وہ آگے بڑھے، اور تم سمجھتی ہو کہ ہم تمہیں تمہاری ضد پر چھوڑ دیں گے؟ تم جانتی بھی ہو کہ اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو ہم پر کیا گزرے گی؟ مہوش نے تیز لہجے میں کہا، مجھے پرواہ نہیں، مجھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی۔ سرفراز احمد نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ تم کچھ چھپا رہی ہو مہوش، اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بہرام سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ مہوش نے تلخی سے کہا، سب کچھ؟ عزت بھی، محبت بھی؟ سرفراز احمد نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ محبت وقت کے ساتھ ہو جائے گی، مگر عزت تمہیں اس شخص کے ساتھ رہ کر ملے گی جو تمہیں ایک محفوظ زندگی دے سکتا ہے۔
महविश ने तंजन कहा। महफूज जिंदगी, आज जो उसने किया वो तो अभी सिर्फ शुरुआत है। कल को अगर शादी हो गई तो वो मुझ पर जुल्म भी कर सकता है। सरफराज अहमद का सब्र बिल्कुल खत्म हो चुका था। उनकी आंखों में गुस्से की सुर्खी उभरी और अगले ही लम्हे उनका हाथ हवा में बुलंद हुआ और महविश के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। कमरे में सख्ता तारी हो गया। रानिया ने घबरा कर मुंह पर हाथ रख लिया, जबकि महविश के चेहरे पर सदमा उभरा। उसके रुखसार पर सुर्खी छा गई थी और आंखों में आंसू उतर आए थे, मगर वो फिर भी पीछे नहीं हटी। सरफराज अहमद ने सख्त लहजे में कहा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने मजीद कोई हठधर्मी दिखाई तो याद रखना, मैं तुम्हारी हर आज़ादी छीन लूंगा। महविश ने आंखों में बेबसी और गुस्सा लिए कहा, आप अपनी बेटी को बेच रहे हैं बाबा। आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं। ये कहकर वो तेजी से मुड़ी और अंदर भागकर अपने कमरे में दाखिल हो गई। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई और फिर सामान टूटने की आवाज। रानिया बहुत डर चुकी थी। वो बहुत हसास थी और ये बात सबको मालूम थी। वो खौफजदा होकर अपने कमरे में चली गई थी। हवेली के राहदारियों में बहराम हमदानी के कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसके अंदर एक तूफान उठा हुआ था और वो गुस्से में तेज चलता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज पूरे विंग में सुनाई दी। अंदर आकर उसने अपनी घड़ी उतार कर सोफे पर दे मारी, मोबाइल टेबल पर पटका और गुस्से में कुर्सी को एक झटके से उलट दिया। सांसें तेज हो चुकी थीं, आंखों में खून उतरा हुआ था। उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। वो तेज तेज कदम चलते दीवार पर मुक्का मारने ही वाला था कि रुक गया। दिमाग में बार बार वही कॉल गूंज रही थी, वो मेरी है। बहराम हमदानी, उसे अपने जहन से निकाल दो। ये जुमला उसकी रगों में जलती हुई आग की तरह दौड़ रहा था। कौन था वो? बहराम खुद से बड़बड़ाया। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। महविश के बारे में कोई इतनी एतमाद से कैसे बात कर सकता है? उसका दिमाग शक की गुत्थियों में उलझने लगा था, लेकिन इस वक्त उसके अंदर का गुस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो एक झटके से मेज पर पड़े गिलास को दीवार पर दे मारा। गिलास टूटने की आवाज के साथ ही पूरे कमरे में सकूत छा गया, मगर उसके अंदर भड़कती आग अभी तक बाकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो गुस्से में चीखा, अभी दफा हो जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन बाहर से आती हुई आवाज ने उसे ठुठकने पर मजबूर कर दिया। बहराम, दरवाजा खोलो। ये बीजान की आवाज थी। बहराम ने फौरन अपनी उंगलियां माथे पर फेरी, सांस को काबू में लाने की कोशिश की और चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दरवाजा खोल दिया। सामने नूर जहां बेगम खड़ी थी। उनकी नजरें कमरे की बिखरी हुई हालत पर पड़ी, मगर उन्होंने कोई तासुर जाहिर नहीं किया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी। ये सब क्या है बहराम? उनका लहजा सख्त नहीं था, मगर संजीदगी से लबरेज था। बहराम ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर जबरदस्ती हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक मामूली सा मसला था बीजान, हल हो जाएगा। नूरजहां बेगम ने गहरी सांस ली। मसला अगर मामूली होता तो पूरा कमरा यूं तहस तहस ना होता। मुझे बताओ क्या हुआ है? बहराम ने एक लम्हे को सोचा, फिर जल्दी से बात बदलते कहा, बस बीजान, थकावट ज्यादा हो गई है। आप बताएं, आज का दिन कैसा गुजरा? नूरजहां बेगम ने उसे गहरी नजरों से देखा, जैसे वो जानती हों कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर उन्होंने जबरदस्ती के बजाय नरमी इख्तियार की। मेरा दिन हमेशा की तरह गुजरा, मगर तुम्हारा दिन लगता है कुछ ज्यादा ही हंगामा खेज था। बहराम ने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। हाँ, बस मामूल के मसाइल हैं और कुछ नहीं, जो मुझसे संभाला ना जाए। नूरजहां बेगम ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। बहराम, ताकतवर होना अच्छी बात है, मगर हर बात खुद तक रखना जरूरी नहीं होता। अगर कभी दिल का बोझ हल्का करना चाहो तो मैं हूं। बहराम ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं जानता हूं बीजान,
اور شاید اسی لیے آپ کو دیکھ کر میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ نور جہاں بیگم مسکرائیں۔ یہی تو رشتہ ہے بہرام، چل اب کچھ کھا پی لے، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں۔ بہرام نے سر جھکا کر ایک اطاعت گزار پوتے کی طرح اسبات میں سر ہلا دیا، اور یوں حویلی کے طوفانی لمحے تھم گئے، مگر اس کے دماغ میں پیدا ہونے والا شک ابھی بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا، وہ مسلسل خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ میں حویلی کا وسیع صحن سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ بہرام ہمدانی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اس کی چال میں سنجیدگی تھی۔ رات کی تلخیاں اب بھی اس کے ذہن میں تازہ تھیں، لیکن ساری رات اس معاملے کو سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ معاملہ سنوار لیا جائے۔ وہ اس رشتے کو کسی بھی طرح بوجھ نہیں بننے دے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سرفراز احمد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سرفراز صاحب کے گھر کے سامنے گاڑی رکنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور بہرام اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ دروازہ رانیہ نے کھولا تھا، جو اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ السلام علیکم، بابا اور مہوش گھر پر ہیں؟ بہرام نے دھیمے مگر روبدار لہجے میں پوچھا۔ وعلیکم السلام، جی ہاں بابا گھر پر ہیں، لیکن باجی خالہ کے گھر گئی ہیں، وہ سہم کر بولی تھی۔ اس کو شروع دن سے ہی اسے خوف آتا تھا۔ خیر آپ آئیں، اندر آئیں۔ رانیہ نے جلدی سے راستہ دیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سرفراز صاحب اور ان کی بیوی اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹا آپ اس وقت، خیریت تو ہے؟ سرفراز صاحب کے لہجے میں ہلکی سی جھجک تھی۔ جی خیریت ہی ہے، میں دراصل مہوش کو شاپنگ کے لیے لے جانا چاہتا تھا، سوچا آج کا دن اچھا گزرے، کل رات جو ہوا وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر معلوم ہوا کہ وہ پہلے ہی جا چکی ہے۔ بہرام نے اطمینان سے جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی مخصوص گہری سنجیدگی تھی۔ سرفراز صاحب نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جسے کچھ کہنے سے پہلے اجازت لے رہے ہوں، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ مہوش کا رویہ مناسب نہیں تھا، میں اس کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں، وہ زبان کی تیز ہے مگر دل کی بری نہیں۔ انہوں نے اس کی آتے ہی معذرت کرنا ضروری سمجھا تھا۔ بہرام نے ہلکا سا سر جھکایا جیسے ان کی یہ بات سن رہا ہو، مگر چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ دیا۔ بیٹا آپ ہمارے داماد نہیں، ہمارے بیٹے جیسے ہیں، اور میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ کبھی کوئی گستاخی کرے تو درگزر کر دیں۔ سرفراز صاحب کی آواز میں بے بسی تھی۔ بہرام نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، سرفراز صاحب آپ کی بیٹی اب میری عزت ہے، میں چاہوں بھی تو اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ رشتہ میرا اپنا چنا ہوا ہے، میں نے ہی آپ سے اس کا ہاتھ مانگا تھا۔ سرفراز صاحب کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا، شکر گزاری اور حیرت کا امتزاج۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کے ساتھ برا رویہ کبھی نہیں رکھوں گا، مگر ہاں اب یہ بات اسے بھی سمجھنی ہوگی کہ میں نے اسے صرف اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا بلکہ اپنی عزت بنایا ہے۔ وہ اگر مجھے سمجھنے کی کوشش کرے گی تو ہم دونوں کے درمیان کوئی تلخی باقی نہیں رہے گی۔ سرفراز صاحب نے بے اختیار بہرام کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، میں اس رشتے کے لیے فکر مند تھا، مگر آج تمہاری باتوں نے میرا دل مطمئن کر دیا۔ بہرام نے ان کے ہاتھ کو نرمی سے دبایا۔ آپ بے فکر رہیں، میں چلتا ہوں، مہوش سے شام کو بات کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس کھڑی رانیہ نے ایک لمحے کو ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر بہرام کے گزر جانے کے بعد صرف ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، خاموش طبیعت، ہر مصیبت سے دور رہنے والی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور آج وہ دن آن پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ پورے 3 دن بعد حویلی میں بارات کی رونق تھی۔ ہمدانی خاندان کے سب افراد تیار ہو کر وسیع و عریض لاؤنج میں کھڑے تھے، ہر کوئی مکمل شان و شوکت کے ساتھ
सज धज कर बारात के लिए तैयार था, मगर उन सब की नजरें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी, बहराम हमदानी। सीढ़ियों पर कदमों की धीमी मगर बावकार चाप गूंजी। सबकी नजरें ऊपर उठ गईं। बहराम सफेद शलवार कमीज और शेरवानी में मलबूस शाहाना वकार के साथ नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर वही मखसूस संजीदगी थी, मगर आज उसमें एक अजीब सी कशिश भी थी। हर आंख में उसकी शख्सियत की वजाहत का तासुर था, मगर बीजान की आंखों में जज्बात की नमी थी। बीजान आगे बढ़ी और बहराम के सामने खड़ी हो गई। उनके हाथ में सुर्ख और सुनहरी कढ़ाई वाली पगड़ी थी, जो हमदानी खानदान के हर दूल्हे के सर की जीनत बनती थी। आज मेरा पोता अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर कदम रख रहा है। उनकी आवाज में फख्र और ममता की आमेजिश थी। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, हर नजरे बद से बचाए और तुम्हारे घर को हमेशा खुशियों से भर दे। बहराम ने नजरें झुकाकर खामोशी से बीजान की बात सुनी। वो ज्यादा बोलने वाला शख्स नहीं था, मगर इस लम्हे उसकी खामोशी में हजारों जज्बात बोल रहे थे। बीजान ने नरमी से पगड़ी को उसके सर पर रखा, फिर मोहब्बत से उसके माथे को चूमा। जितने गुस्से वाले हो उतने ही सब्र और मोहब्बत से अपनी बीवी को संभालना। रंजिशें और जिद्दें जिंदगी का हिस्सा हैं, मगर रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। बहराम की आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी दर आई, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। बीजान, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो सब ठीक रहेगा। बीजान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उधर बाकी तमाम खानदान वाले खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मर्द हजरात खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे और खवातीन बारात की तैयारियों में मसरूफ थी। चलो भाई, दूल्हा तैयार है, अब देर मत करो। बहराम के चचा जुबैर हमदानी ने हंसते हुए कहा। हाँ भाई चलें, ताकि कहीं दुल्हन इंतजार ही न करते करते नाराज हो जाए। किसी ने मजाहिया अंदाज में छेड़ा, लेकिन कोई नहीं जानता था उनकी खुशियों को कैसे नजर लग चुकी थी। बहराम ने एक नजर सब पर डाली, फिर कदम आगे बढ़ाया और उसकी पैरवी में सब आगे बढ़ गए थे। गाड़ियां पूरे जाहो जलाल के साथ तैयार खड़ी थी। दूल्हा की खुसूसी गाड़ी जो दुल्हन के लिए सजाई गई थी आगे आगे थी। बहराम खामोशी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसके साथ ही पूरी बारात काफले की सूरत में सरफराज अहमद के घर की तरफ रवाना हो गई, महविश हमदानी को अपने साथ लाने के लिए। और ये सब उनकी एक खाम ख्याली थी। सरफराज अहमद के घर पर गहरी खामोशी छाई हुई थी, मगर इस खामोशी में परेशानी, बेचैनी और खौफ की सरगोशियां सुनाई दे रही थी। हर कोई सकते में था, जैसे जिंदगी ने एक पल के लिए रुक जाना सीख लिया हो। महविश घर से भाग चुकी थी। सरफराज अहमद के कमरे में परेशानी के तासुरात थे। कमरे के वस्त में रखी कुर्सी पर सरफराज अहमद बेजान से बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, पेशानी पसीने से तर थी और आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रानिया उनके बराबर में जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे, मगर वो अपनी मां के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, जो खुद अपनी चादर के पल्लू में मुंह छुपाए सिसकियां ले रही थी। बाहर बारात के इंतजाम मुकम्मल थे और अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। अब क्या होगा? सरफराज अहमद की बीवी ने कपकपाती आवाज में पूछा। कुछ नहीं, सरफराज अहमद ने गहरा सांस लिया। अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। बाबा, हम कुछ ना कुछ करेंगे, रानिया ने उनका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा। महविश बाजी को कहीं से भी ढूंढ लाएंगे। सरफराज अहमद ने खाली नजरों से बेटी को देखा, जैसे उसकी उम्मीद को वो रद्द करना चाहते हों, मगर कह ना सके। अचानक बाहर सहन में आवाजें गूंजने लगीं, बारात आ गई, बारात आ गई। ये सुनना था कि सरफराज अहमद का दिल जोर से धड़का, जैसे किसी ने सीने में मुक्का मार दिया हो। वो बेइख्तियार कुर्सी से उठे। उनकी बीवी का चेहरा जर्द हो गया और रानिया खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। बाबा, उसकी आवाज कांप रही थी। खामोश रहो,
सरफराज अहमद ने सख्ती से कहा और गहरी सांस लेते दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर पूरे जोशो खरोश से बारात का इस्तकबाल हो रहा था। रोशनियों में नहाया हुआ सहन, दूल्हा के लिए बिछाए गए सुर्ख कालीन, दरवाजे पर खड़ी खवातीन, सब कुछ हस्बे रिवायत था। बस एक चीज नहीं थी, महविश। वो ऐन पॉलर से भाग चुकी थी, उसका कहीं नामो निशान तक नहीं था। सरफराज अहमद ने खुद को संभालते बारातियों के इस्तकबाल के लिए मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, मगर अंदर ही अंदर वो टूट चुके थे। उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, रस्मी गुफ्तगू की, मगर उनके चेहरे की जर्दी छुपाई नहीं छुप रही थी। बहराम हमदानी, जो बाकी सबकी खुशी के बरक्स खामोश और संजीदा नजर आ रहा था, सबकी नजरों का मरकज बन चुका था। वो महसूस कर चुका था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। सरफराज अहमद ने आहिस्ता से बहराम की तरफ देखा और सर के हल्के से इशारे से उसे अंदर आने का कहा। बहराम ने भमें चढ़ाई, मगर कुछ कहे बगैर अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। जैसे ही वो सहन से गुजरकर अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा, उसके कदम खुद ब खुद आहिस्ता होने लगे। फिजा में फैला बोझल सकूत, सरफराज अहमद का बदला हुआ अंदाज, सब कुछ गैर मामूली था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजरें सरफराज अहमद पर पड़ी, जो कुर्सी पर बैठ चुके थे। बहराम ने सख्त लहजे में पूछा, क्या मसला है? सरफराज अहमद ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर गहरा सांस लेकर बोले, बेटा, तुम सब्र से बात सुनोगे? बहराम का दिल किसी अनहोनी के खौफ के तहत जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो खौफजदा हो गया था, क्योंकि उसके दिमाग में उल्टी सीधी सोचें आ रही थी। उन्होंने सर झुकाकर वो हकीकत उसके सामने रख दी, जो वो जितना भी छुपा लेते मगर सामने आनी ही थी। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई थी। सरफराज अहमद के होंठ कांप रहे थे, पेशानी पसीने से तर थी और आंखों में गहरा खौफ लरज रहा था। वो बहराम हमदानी के सामने बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे, जबकि बहराम का चेहरा सख्ती और गुस्से से सुर्ख हो रहा था। क्या कहा आपने? बहराम की आवाज जैसे गरजती हुई बिजली थी। सरफराज अहमद ने लरसते हाथों से उसके सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं मजबूर हूं। महविश हमें रुसवा करके जा चुकी है, वो घर से भाग गई है। ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि पिघला हुआ सीसा था जो बहराम के कानों में उंडेला जा रहा था। उसकी मुट्ठी सख्ती से भींच गई, जबड़े एक दूसरे में जकड़ गए और आंखें आग बरसाने लगी। बाहर खानदान के मुअज़्ज़िज़ीन, दोस्त, अहबाब, बाराती सब जमा थे और यहां अंदर उसकी इज्जत खाक में मिल रही थी। वो लड़की इसकी पसंद थी। पूरे खानदान के खिलाफ जाकर उसको अपने लिए इसने मुंतखब किया था। उसने सबके सामने अपनी बात रखी थी और अब वो भाग गई थी। ये क्या कह रही हैं आप? ये आपकी बेटी ने क्या किया? सरफराज अहमद ने आंखें झुका ली। मैं शर्मिंदा हूं बेटा, मेरी बेटी ने मेरी इज्जत भी खाक में मिला दी, मगर मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बहराम एक झटके से पीछे हटा, उसके कदम लड़खड़ा गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सरफराज अहमद। वो धाड़ा, तुम जानते भी हो कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी, मैं इस बेगैरती को कभी माफ नहीं करूंगा। सरफराज अहमद लरज गए। उन्हें अंदाजा था कि बहराम किस कदर ताकतवर और खतरनाक आदमी है। वो कुछ भी कर सकता था, वो उनका सब कुछ बर्बाद कर सकता था। बेटा, खुदा के लिए। सरफराज अहमद ने धड़कते दिल के साथ उसके कदमों में बैठकर हाथ जोड़ दिए। अगर मैं अपनी बड़ी बेटी तुम्हें ना दे सका तो मैं अपनी छोटी बेटी रानिया तुम्हें दे देता हूं, बस हमें बख्श दो। वो उसके जलाल से घबरा कर बोले थे। बहराम ने एकदम खामोशी इख्तियार कर ली। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो चंद लम्हे खाली नजरों से सरफराज अहमद को देखता रहा। बाहर बारात जमा थी, लोग सवाल कर रहे थे, नजरें उठ रही होंगी। अगर आज उसकी दुल्हन ना हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इज्जत, हमदानी खानदान की इज्जत। वो कुछ देर गहरी सांस लेता रहा, जैसे खुद को संभाल रहा हो।
پھر اس نے دانت پیستے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں ابھی برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ مجھے دلہن چاہیے اور اب وہ رانیہ ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا اور دروازہ دھکیل کر باہر نکل گیا، جہاں پوری بارات اس کی منتظر تھی۔ سرفراز احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں بے بسی کا سمندر موجزن تھا۔ وہ رانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، جیسے اپنی تقدیر کا فیصلہ اس معصوم لڑکی کے ہاتھ میں تھما چکے ہوں۔ بیٹی، میں برباد ہو جاؤں گا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، آنکھیں اشکبار تھیں۔ میری زندگی بھر کی عزت تمہارے ایک فیصلے پر منحصر ہے۔ خدا کے لیے مجھے مایوس مت کرو میری گڑیا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی یہ بیٹی انہیں مایوس نہیں کرے گی۔ مہوش سے بھی وہ بہت پیار کرتے تھے، لیکن رانیہ ان کا سب کچھ تھی۔ رانیہ کا سارا جسم لرزنے لگا، آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے اپنے باپ کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں سوال، درد اور التجا تھی۔ بابا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ سرفراز احمد نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اس کی ہمت بندھا رہے ہوں۔ بیٹا، ہم مجبور ہیں۔ اگر آج ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا تو ہماری عزت ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گی۔ تم میری آخری امید ہو، میری آخری پناہ گاہ۔ وہ شخص تمہارے باپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، مگر اپنے باپ کی حالت دیکھ کر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کا دل چیخ رہا تھا، مگر زبان سے کچھ نہ نکل سکا۔ اس نے روتے ہوئے آہستہ سے سر ہلا دیا، جیسے اپنی جان دینے کی رضامندی دے دی ہو۔ جس شخص کے نام سے بھی وہ خوف کھاتی تھی، اس کی ہی بیوی اس کو بنایا جا رہا تھا۔ یہ احساس ہی اس کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ رانیہ کا ہاں کرنا سرفراز احمد کے لیے ایسا تھا جیسے انہوں نے زندگی کی سب سے بڑی جیت حاصل کر لی ہو۔ وہ بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ برآمدے میں نکاح کا انتظام کیا جا چکا تھا۔ دیواروں پر ٹھنڈی روشنی پھیل رہی تھی، ماحول پر ایک عجیب سا بوجھ طاری تھا۔ باراتی خاموش بیٹھے تھے، جیسے ہوا میں کسی طوفان کی آہٹ محسوس کر رہے ہوں۔ رانیہ گھونگھٹ میں بیٹھی روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو، سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ وہ خوابوں میں بھی اس لمحے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ قبول ہے؟ قاضی صاحب نے سوال دہرایا۔ رانیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے بہرام ہمدانی کو دیکھا، جو پتھر کی مانند بے حس بیٹھا تھا، چہرے پر سختی، آنکھوں میں طوفان۔ اس کا وجود جیسے آگ میں جل رہا تھا، مگر وہ اپنے اندر کے زلزلے کو چھپائے ہوئے تھا۔ قبول ہے، بہرام کی آواز گونجی، مگر اس کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نکاح میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا۔ رانیہ نے لرزتے لبوں سے آنسو پونچھنے کی ناکام کوشش کی۔ گلا خشک تھا، زبان پتھر بنی ہوئی تھی۔ قبول ہے، اس نے سسکتے ہوئے بمشکل کہا۔ تیسری بار سوال دہرانے پر بھی وہی حال تھا، آنکھوں میں طوفان، دل میں درد، مگر پھر بھی لبوں سے ایک زبردستی کا قبول ہے نکل ہی گیا۔ قاضی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کی دعا کی، مگر کسی کے چہرے پر خوشی کی رمق تک نہیں تھی۔ ہر طرف خاموشی، گہری جان لیوا خاموشی۔ بہرام کے ماتھے کی رگیں تن چکی تھیں، مگر وہ خاموش رہا۔ یہ نکاح ہو چکا تھا، مگر یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ کئی خوابوں، خواہشوں اور امیدوں کی موت کا اعلان تھا، اور کسی کی برباد زندگی کا آغاز۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ حویلی کے صحن میں باراتی ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے، جسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ دلہن تبدیل ہو چکی ہے۔ مہوش کی جگہ اب رانیہ بہرام ہمدانی کے ساتھ جا رہی تھی۔ سرفراز احمد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ بار بار رانیہ کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، مگر الفاظ گم ہو چکے تھے۔
ان کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا ان کا یہ داماد ان کی اس معصوم بیٹی کو نہیں چھوڑے گا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا دم نکل رہا تھا۔ بہرام کی آنکھوں میں سرد مہری تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی خاص معنی نہ رکھتا ہو۔ اس کے لب بھینچے ہوئے تھے، آنکھیں ساکت، اور اندر ہی اندر ایک غصہ ابل رہا تھا جو وہ زبردستی دبا رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور رانیہ کو آہستہ سے اندر بٹھا دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور آنسو تھے، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی بہرام بھی اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پورے راستے گاڑی میں مکمل خاموشی رہی۔ رانیہ خوف سے سہم کر بیٹھی تھی، گھونگھٹ کے پیچھے سے اس کی لرزتی پلکیں نظر آ رہی تھی، جبکہ بہرام ہمدانی کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ حویلی کے دروازے پر روشنیوں کا سیلاب تھا، سب لوگ باہر کھڑے استقبال کے لیے تیار تھے، مگر بہرام کی آنکھوں میں نہ خوشی تھی اور نہ ہی کوئی جذبات۔ اس نے گاڑی سے اتر کر ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ رانیہ کو آہستہ سے باہر نکالا گیا، مگر اس کی ٹانگیں جیسے جواب دے رہی تھی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ بی جان آگے بڑھیں، انہوں نے بہرام کو دیکھا اور پھر رانیہ کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے، مگر اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ لیکن ایک بات تھی، انہیں رانیہ مہوش سے زیادہ پسند آئی تھی، مگر وہ یہ بات ابھی فی الحال بول نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا پوتا خون خوار ہوا ہے۔ رانیہ کو بہرام کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بڑا سا شاندار کمرہ، مگر اس وقت اس پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ بیڈ پر سرخ چادر بچھی ہوئی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد دروازہ زور سے کھلا اور بہرام ہمدانی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ تمہاری بہن نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کا خمیازہ اب تمہیں بھگتنا ہوگا۔ وہ دھاڑا۔ اندر آتے ہی اس نے اپنی دہشت رانیہ پر قائم کر دی۔ رانیہ نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر لب ساکت رہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ گلے میں پھنس کر رہ گئے۔ بہرام آگے بڑھا اور غصے میں اس کے دوپٹے کو کھینچا۔ رانیہ بے ساختہ چیخ اٹھی، اس کی آنکھیں شدت خوف سے پھیل گئیں، مگر وہ چیخ، وہ لرزتا ہوا حسن، جسے کسی نے بہرام کو جکڑ لیا ہو، وہ وہیں رک گیا جیسے کوئی سحر طاری ہو گیا ہو۔ اس نے آج تک ایسا معصوم حسن نہیں دیکھا تھا۔ اس کا غصہ لمحوں میں کہیں گم ہو چکا تھا، وہ مہوش کو بھول چکا تھا۔ اس نے رانیہ کو دیکھا جو سہمی ہوئی، آنسو بہاتی، لرزتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بہرام کی آنکھیں اب تبدیل ہو چکی تھیں، وہ اب اسے نفرت کی نگاہوں سے نہیں بلکہ ایک رشتے کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے ایک گہری سانس لی، مگر وہ خود کو روک نہیں پایا۔ وہ جھکا اور اس کی تمام تر نفرت، غصہ، اذیت سب کہیں غائب ہو گیا۔ وہ اپنی زوجیت کا حق لے چکا تھا، مگر جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پھیل گیا تھا۔ پوری رات وہ اس پر حاوی رہا۔ رانیہ کا دل مچل رہا تھا، وہ خود کو اس سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس معصوم میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ بچپن سے ہی وہ یہ سب جھیلتی آئی تھی، مہوش کا ہر کارنامہ اسی کے سر آتا تھا، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ بہرام کی آنکھ کھلی تو چند لمحے وہ یوں ہی لیٹا رہا، چھت کو تکتا رہا، جیسے رات کے لمحے دوبارہ جی رہا ہو۔ کل رات وہ اپنے ہی غصے میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کو جو اس کی زوجیت میں آئی تھی، اس پر اپنی نفرت انڈیل دی تھی، مگر اس نے ایک لفظ نہیں کہا، کوئی شکوہ، کوئی فریاد نہیں، بس خاموشی سے ہر تکلیف سہتی رہی۔ وہ آہستہ سے کروٹ لے کر پلٹا اور نظریں بیڈ کے دوسرے کنارے پر پڑی۔ رانیہ نیند میں مگن تھی، اس کا چہرہ ایک معصوم بھری شانتی لیے ہوئے تھا، لمبی پلکیں اس کے گلابی گالوں پر سایہ ڈال رہی تھی۔
वो एक हाथ को अपने गाल के नीचे रखे जैसे किसी बेफिक्री में सो रही हो। बहराम ने बगौर उसे देखा और दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस की। रात भर वो उस पर गुस्सा निकालता रहा, उसकी आंखों में खौफ देखा, मगर आज सुबह उसके दिल में एक नरमी थी, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और बेख्तियार उसके माथे पर हल्का सा बोसा दे दिया। वो थोड़ी सी करवट लेकर और सुकड़ गई, मगर जागी नहीं। बहराम ने गहरी सांस ली और उठकर कमरे से बाहर निकल आया, जैसे खुद को किसी नई हकीकत के लिए तैयार कर रहा हो। दोपहर के 3 बजे का वक्त था। रानिया आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी जब अचानक लाउंज से ऊंची आवाजें आने लगी। पहले तो वो ठुठकी, मगर फिर जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर निकली। सामने का मंजर देखकर उसके पांव वहीं जम गए। महविश घुटनों के बल फर्श पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और उसके साथ एक आम सा दिखने वाला लड़का खड़ा था, चेहरे पर खौफ के साए लिए। सामने बहराम हमदानी खड़ा था, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और हाथ में बंदूक चमक रही थी। लाउंज में मौत जैसा सन्नाटा था। हवेली के अफराद एक तरफ सहमे खड़े थे, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुमने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया। बहराम की आवाज गरजदार थी। महविश खामोशी से मजीद सुकड़ गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगाया है उसका एक ही अंजाम है। उसने बंदूक सीधी कर दी। रानिया का दिल जोर से धड़का। अगले ही लम्हे वो बेख्तियार आगे बढ़ी और बहराम के सामने आ खड़ी हुई। नहीं, उसने चीख कर कहा। उसकी आंखों में खौफ और इल्तिजा थी। बहराम प्लीज ऐसा मत कीजिए। बहराम ने चौंक कर उसे देखा, जैसे पहली बार गौर किया हो कि वो भी यहां मौजूद है। रानिया हटो मेरे रास्ते से। वो गुर्राया, मगर रानिया अपनी जगह से नहीं हटी। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। वो रुहांसी हो गई। आप क्यों भूल रहे हैं कि अल्लाह भी माफ करने वाला है? आप क्यों नहीं कर सकते? ये लड़की इस काबिल नहीं कि इसे माफ किया जाए। बहराम की आंखों में दहकती नफरत थी। रानिया ने लरसते हाथ उसके सामने जोड़ दिए। बहराम, आपने मुझ पर भी जुल्म किया था, मगर मैंने आपसे शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। आपको भी गुस्सा है, मगर ये फैसला मत करें जो आपको पूरी जिंदगी पछतावे में डाल दे। बहराम की आंखों में उलझन पैदा हुई। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। रानिया ने नरमी से कहा, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में सुकून मिले तो माफ करना सीखें। खामोशी छा गई। बहराम की गिरफ्त बंदूक पर ढीली होने लगी। उसकी आंखों में कुछ बदलने लगा था, जैसे वो हकीकत का सामना कर रहा हो। ये लड़की मेरे काबिल माफी नहीं, वो धीरे से बड़बड़ाया, मगर रानिया ने उसका हाथ थाम लिया। मगर मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि मेरे लिए इसे माफ कर दें। ये अल्फाज उसने बहुत मान से अदा किए थे। उसकी आंखों में सच्चाई थी। बहराम ने एक तवील सांस ली, फिर बंदूक नीचे कर दी। पूरे हॉल में जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई। चली जाओ यहां से, उसने सख्त मगर थकी हुई आवाज में कहा। मेरी नजरों के सामने मत आना। महविश ने बेयकीनी से बहराम को देखा, फिर फौरन उठकर बाहर की तरफ दौड़ गई और वो लड़का भी उसके पीछे ही लपका था। रानिया ने सुकून का सांस लिया, मगर जैसे ही वो पलटी, बहराम ने उसका हाथ थाम लिया। तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाती हो? उसने आहिस्ता मगर संजीदगी से कहा। रानिया ने नजरें झुका ली। क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप अंधेरे से निकल आएं बहराम। बहराम कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से सर झुकाकर मुस्कुराया, जैसे पहली बार किसी ने उसके दिल में रोशनी जगा दी हो। बीजान गहरा मुस्कुराई थी। उन्हें सुकून मिल गया था कि उनके बेलगाम पोते को संभालने वाली आ चुकी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।